హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు శ్యామలాదేవి క్రియేషన్స్. మా కాలనీలో గణపయ్యని పెట్టుకుంటున్నాం. చూస్తున్నారు కదా, గణపయ్యని మా కమిటీ మెంబర్స్ తీసుకొస్తున్నారు. మేము ప్రతి ఏడు గణపయ్య ఉత్సవాలు చేస్తాం మా కాలనీలో. ఈ ఏడైతే ఇంకా స్పెషల్. మేము బాల గణపయ్యని తీసుకొచ్చాం, మా బుజ్జి గణపయ్యని. చూస్తున్నారు కదా, మా పంతులు గారు ఫేస్ రివీల్ చేస్తున్నారు. ఎలా ఉన్నారు మా బాల గణపయ్య? ఇప్పుడు వినాయక చవితి వ్రతం ఫుల్ వీడియో ప్లే అయిపోతుంది. మీ అందరూ ఈ వీడియో ఫుల్గా చూస్తారని కోరుకుంటున్నాను. వ్రతం మొదలవుపోతుంది. గురు విష్ణు గురుదేవ మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. అలా పెట్టండి తాంబూలం. యాపన ఏరియా గబదరి పెట్టండి. యాపన ఏరియా ప్రాపుష్పాయాశ్చ పుష్పణేః బృహస్పతి ప్రసోదాస్తానో ముంచన్త్వగం హసః ఫలదానకల్పోక్త సంపూర్ణ సకల ఫలావాప్తిరస్తు. ఫలం మనోరథ ఫల సిద్ధిరస్తు. ఆత్మనం చేసుకోండి. శ్రీ మహాగణాధిపతే నమః. నిర్విఘ్నమస్తు. ఆత్మీయ ప్రాణాయాజ్ఞాపం మధుసూనాయ నమః. త్రివిక్రమాయ నమః. వమనాయ నమః. శ్రీధరాయ నమః. ఋషికేశాయ నమః. నలభాయ నమః. దామోదరాయ నమః. కృష్ణాయ నమః. వాసుదేవాయ నమః. ప్రత్యుమ్నాయ నమః. ఉద్ధాయ నమః. పురుషోత్తమాయ నమః. భోక్షయాయ నమః. నారసింహాయ నమః. అచ్యుతాయ నమః. జనార్దనాయ నమః. ఉపేంద్రాయ నమః. హరయ నమః. శ్రీకృష్ణాయ నమః. శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమో నమః. ఓం శివనామ రూపాభ్యాం యా దేవీ సర్వమంగళాం తయో సంస్మరణార్థం తాం సర్వతో జయమంగళం లభస్తేషా జయస్తేషాం సమస్తేషాం పరాభవః ఈశా హిందీవరశ్యామో హృదయస్థో జనార్దనః పదాంబహర్తారం దాతారం సమస్తపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం. సర్వమంగళమాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధకే శరణ్యే త్రయంబకే దేవా నారాయణ నమోస్తుతే. శ్రీలక్ష్మీనారాయణాభ్య నమః. ఉమామేశ్వరాభ్య నమః. వాణి హిరణ్యగర్భాభ్య నమః. శ్రీమందరాభ్య నమః. రుద్రదే వశిష్టాభ్య నమః. శ్రీసీతా రామాభ్య నమః. సర్వేభ్యో మహాజనేభ్యో నమః. ఈ ముహూర్తః శుభముహూర్తోస్తు. भूतिसाहयते भूमिभारकाः येतेषामविरोधेन ब्रह्मा कर्म समारभे. ओं भूः ओं भुवः ओं स्वः ओं महः ओं जनाः ओं तपः ओं सत्यं सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. मम पूज्योति असौमृतं ब्रह्मभूतुस्वरो मम यमानुदातक्षेश्वरा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थमने उक्ते भागज्ञे प्रोक्तमस्यति ब्रह्मणः ते प्राराब्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलिके प्रथमपादेयं भूत्रीभिर्भर्तवृषभर्तकलिवेन दक्षिणविभागे श्रीशैलश्रीशान्तिप्रदेशे गङ्गा गोदावरीयोर्मध्यदेशे शुभनगृहे मुक्तब्राह्मण हरिगुरुचरणसन्निधस्तमस्तमान् व्यवहारिक चान्द्रमानेन स्वस्ति श्रीक्रोधिनामसम्पत्प्रतिष्ठनाय वर्षतो. भाद्रपदमासे शुक्लपक्षे तृतीयां शुद्धवासरः स्थिरवासरः संयुक्तानां नक्षत्रे ध्वजगे शुभकरणे अवन्तरविशेषं सत्ताजां शुभततो. श्रीभानुगोत्रोत्तमस्य नमधयुक्त्या परमशुभगोत्रोत्तमस्य लक्ष्मी नमप्रयुक्त महागणाधिपते मध्ययुक्त्या श्रीभानुगोत्रोत्तमस्य नमधयुक्त्या वार्तुसगोत्रोत्तमस्य सोमसुन्दर शर्मा नमधयुक्त्या वेंकटसुजाता नमधयुक्त्याः लक्ष्मी अंजलि अनन्या नमधयुक्त्याः सायदुर्गा श्रीमान सा नमधयुक्त्या वेंकटमणिकण्ठ रुद्रेश नमधयुक्त्या सह कुटुम्बानां श्रीभानुगोत्रो. मम वार्ता समस्त दुरितक्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं मम सह कुटुम्बानां क्षेमः स्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ फल सिद्ध्यर्थं मम गृहेण समस्त दोष परिहार सिद्धि अर्थं वर्षे प्रयुक्त श्री वरसिद्धि विनायक स्वामी देवता दिव्य नवरात्रि महोत्सव समयेन प्रारंभ दिवसेन श्री वरसिद्धि विनायक स्वामी देवता व्रत कल्पोक्त विधानेन पूजाख्यं कर्म करिष्यमानः तदं गत्वेन आदौ निर्विघ्न कर्म परिसमाप्ति सिद्ध्यर्थं श्री महागणाधिपति पूजां करिष्ये तदंग कलश आराधनं करिष्ये.
आदौ निर्घृणसमाप्त्यर्थं श्रीमहागणाधिपतिपूजां करिष्ये तदङ्गत्वेन कलशाराधनं कर्म करिष्ये कलशे ख्यात्या ॐ कलशस्य मुखे विष्णुकण्ठे रुद्रसमाश्रितः मूलेत्रस्तो ब्रह्मा मध्ये मातृणास्पदाः कुक्षोतु सागराः सर्वे सप्तद्वीपासुन्धरात्वेदोधेतुर्विस्सामवेदौष्टिधर्मलिङ्गैः सहिताः सर्वे त्वसामुस्वाश्रिताः कलशे शताविषपवित्रे परिचित्रे जिज्ञेषु वर्तत्यापोवाय चतुः सर्वं विश्वाभूतान्यवः प्राणावापः पशवापो नमापमृतमः सम्राडापो विराडवस्मराडवच्छन्दाक्ष्यापो ज्योतिक्ष्यज्योतिष्यं सर्वा देवता आपो भूद्भुवस्सुवरापो ॐ गङ्गेश्वरी शिवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु आयान्तु आयान्तु श्रीमहागणाधिपतिपूजार्थं धृतक्षयकारकाः कलशोदकेन देवम् आत्मानं पूजाद्रव्याणि स्थलानि सम्प्रोक्ष्य पुत्रः पवित्रवा सर्वार्थां गतो विवास्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्यभ्यन्तरश्रुतिः पुण्डरीकाक्षाय नमः नक्षं తీసుకుని తత్పురుషాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నో దంతిః ప్రచోదయాతు సాంగం సాయుధం సవానశక్తి పత్ని పుత్ర పరివార సమేతం గణపతిమావాహయామి स्थापयामि पूजयामि ओमसुनीते पुनस्माचिक्ष पुनः प्राणमिहनो धेहि भोगं योगपस्येम सूर्यवच्छनं तमनुते मृळयान स्वस्तिमृतं वै प्राणमृतमापः प्राणानैविधास्थानमुपह्वयते गणपतिर्वै महागणाधिपतिम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि गणपतिं स्थिरो भव वरदो भव सुमुखो भव सुप्रसन्नो भव स्थिरासनं कुरु गणपति प्राणप्रतिष्ठापनमुहूर्तः शुभमुहूर्तोस्तु गणपति प्राणप्रतिष्ठापनमुहूर्तः शुभमुहूर्तोस्तु गणपति प्राणप्रतिष्ठापनमुहूर्तः शुभमुहूर्तोस्तु पुष्पं गृहीत्वा ध्यानं कुर्यात् नमस्कार చేసుకోండి ఓం శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే ఓం గజానన పద్మార్కం గజాననమహర్నిశం అనేకదం తం భక్తానాం ఏకదం తముపాస్మహే శ్రీమహాగణాధిపతే నమః ధ్యాయామి ध्यानपुष्पं समर्पयामि महागणाधिपते नमः आवाहयामि आसनं समर्पयामि श्रीमहागणाधिपते नमः नवर्तन सिंहासनार्थं पुष्पं समर्पयामि आप्तो निजन श्रीमहागणाधिपते नमः पादे पात्रीं समर्पयामि महागणाधिपते नमः हस्तयोर्घ्यं समर्पयामि मुखे शुद्धाचमनीं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्ध आचमनीं समर्पयामि पुष्पवस्त्रासुसरादिशाभिनो सुदिघाः पूयमान् मुचन्द्रवर्तवेनो हरण्याभ्यश्वार्थिनो देवसोमा श्रीमहागणाधिपते नमः वस्त्रद्वयार्थम् अलवेशं पुष्पं समर्पयामि ओं यज्ञोपवीतं परमं पवित्रमृतावतेर्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रियं प्रथमं शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः श्रीमहागणाधिपते नमः सुवर्णयज्ञोपवीतार्थं पुष्पं समर्पयामि गन्धद्वारान्तुरादृशाख्यपुष्टाङ्करीशनीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियं श्रीचन्दनं समर्पयामि श्रीमहागणाधिपतये नमः पुष्पम् आजनेते पराजनेतूर्वारोहन्त पुष्पिणीः प्रदाश्च पुण्डरीकानि समुद्रस्य गृहायिने श्रीमहागणाधिपते नमः अलङ्करणार्थम् आभरणार्थं पुष्पं समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ओं गं गणपतये नमः ओं सुमुखाय नमः एकदन्ताय नमः कपिलाय नमः गजकर्णिकाय नमः लम्बोदराय नमः विकटाय नमः विघ्नराजाय नमः गणाधिपाय नमः धूमकेतवे नमः गणाध्यक्षाय नमः फालचन्द्राय नमः गजाननाय नमः ओं वक्रतुण्डाय नमः शूर्पकर्णाय नमः हैरम्बाय नमः स्कन्दपूर्वजाय नमः सर्वसिद्धि प्रदायकाय नमः कुमारकुरवे नमः श्रवन्महागणाधिपते नमः नानाविधपरिमलपत्र षोडशनामभिः पूजां समर्पयामि जय बोलो गणेश महाराज की जय फलाय नमः ओं वनस्पतिर्भवेद्ये नानागृहे सुमिराघरे यस्सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां श्रीवरसिद्धि विनायकस्वामिने नमः परिमलसुधुकुमाघ्रापयामि लक्ष्यं తీసుకోండి దీప నమస్కరించుకుని సాధ్యం తర్వాత సంయుక్తం మహిళాయుజకం ప్రియం గృహానమంగళం దీపం త్రైలోక్య దిమిరాపహ భక్త్యా దీపం ప్రయచ్చామి దేవాయ పరమాత్మనే త్రాహి మాం నరకాఢ్యోరాజ్య జ్యోతిర్నమోస్తుతే లవిసం సాక్షాత్ దీపం దర్శయామి గణపతి నీజలన ధూపదీపనంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయ ఇక్కడ పసుపు నైవేద్యం నివేదయామి सत्यं त्वर्तेन प्रशंसामि श्रीमहागणाधिपते नमः गुणखण्डवद्रमृतमहानैवेद्यं समर्पयामि गन्धे मध्ये अमृतपानीं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि मुखे शुद्धा आचमनीयं समर्पयामि ताम्बूलं पूरेर्नागवल्लीदलयुतं पुटाचूर्णेन संयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां श्रीमहागणाधिपते नमः उपसंहरिसिद्ध्यर्थं ताम्बूलं समर्पयामि गणपते ताम्बूलचरणानन्तरं मुखे शुद्धाचमनीं समर्पयामि ओं वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमदस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि चित्यधीराः नामानि तत्त्वाभिवदन्यदास्ते सम्राजन्त्यभिश्रेत्याचनां गृहे लक्ष्मीराष्ट्रस्य मुखे तयामासकं सृजामसि आनन्दकर्पूरसुन्दरशुभकरदिव्यनीराजनं सन्दर्शयं सुनिलिस्ति
नीराजनानंतर पुष्पर्घ्यं समर्पयामि रक्षां धारयामि हार्दिकं जय बोलो गणेश महाराज की जय बोलो गणेश महाराज की जय बोलो गणेश महाराज की जय दक्षिण తీసుకోండి ओम तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् अनेकवेदवेदोक्त सुवर्णविद्या मंत्रपुष्पं समर्पयामि आत्मष्णपरो शिरसाष्टांग नमस्कारान् समर्पयामि लक्षण दिस्तारव नीरवास्त्र गणपति रुचिपन्नया ध्यानवाहनान् स्वरूपचार पूजा भगवान् प्रभाषणा सर्वपुष्पन्ता श्री महानन्देता स्प्रीता सुप्रसन्नवरदा भूत्वा उत्तरे शुभकर्मण्य विघ्नस्तुवन्तो भ्रवन्तो उत्तरे शुभकर्मण्य विघ्नमस्तु पूजिस्तु भारीగా తీసుకోండి शास्त्रपरमादेवी शतमूला शतांकुरा सर्वगं हरत मे पापं दौर्वातस्वप्ननाशिनी गणपतिदेवतानुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु गणपति में चेटो यज्ञेक्षमेन्द्र देवात्मान् क्रमाणि प्रथमान्यासं देहनाथं महिमानसं पूर्वे साध्यासं च देवाः गणपतिं यथास्थानं प्रवेशयामि शुभनार्थे क्षेमार्थे पुनरागमनाय च ताम्बूलं ओम भूमिर्भूम्नाद्योर्वरिणां दक्षिणमहिता अवस्थेते देव्यदितेग्नमन्नादमन्नाद्यायादधे इति भूमिं सम्प्राज्य वस्त्रमेचेन एवं वस्त्राणि वेवसावसाथे युवरचित्रमन्तवो सर्गाः वा तिरता मन्रुतानि विश्वर्तेन मित्रावरुणासदे वस्त्रमाच्छाद्य औषधे सम्वदन्ते सुमेन साराम्या यत्मे करोति ब्राह्मणस्तगं राजन् पारयामि ओम आग्रहे शुभावति पवित्रे परिशुद्धे उठे यज्ञेषु वर्तते लक्षण తీసుకో వచ్చల రూపాయి తీసుకో ఇమమే వర్ణశ్ మావుడుకు ఇచ్చేనానా ఇమమే వర్ణశ్ దేవమత్యాచమయా త్వామ ఉత్సరాకే తత్వాయామి బ్రహ్మణ వందమానస్తదాశాస్తే మావుడుకు ఇచ్చేండి మావుడుకు ఇచ్చేండి తత్వాయామి బ్రహ్మణ వందమానస్తదాశాస్తే యజమాన హరిర్భిః అహేనమాన వర్ణేహ బుద్ధిరుషగం సమానాయ ప్రమోషీః ఓం భూర్భువస్వ అస్మిన్ కలశే లేచేదల అస్మిన్ కలశేన ఆలవేశన్ अस्मिन् कलशे गंगादि सर्वतीर्थनदी जलपूर्वक श्री ब्रह्मप्रणदेवता से लक्ष्मी गणपतिमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि कांडा చిన్న చిన్నవి చేసేయాలి అంత ఉంచకూడదు కాండాత్ పరోహం తీవ్రశక్పరి ఏవానో దూర్వే ప్రతనో సహస్రేణ సతేన తస్మిన్ కలశేన చూతపల్వానిక్ష్య పెట్టాను సుమంగళీర్యం వధూరిమాగం సమేతమస్యతా సౌభాగ్యమస్య తత్వాయాథాస్తం विपरेतन ओम आकलशे सुधातु पवित्रे परिशुद्धते उष्ठे यज्ञेषु वर्धते अस्मिन् कलशेन अस्मिन् कलशेन ब्रह्मादि वरुणदेवतासे लक्ष्मी गणपतिदेवतामावाहयामि स्थापयामि पूजन कलश प्राण प्रतिष्ठापन मुहूर्तः गणपति नाम गणपति लक्षण सनेदेव नस्माच्च प्राणमेहनो देहि भोगं जोपस्येव सूर्यमित्रं तमते प्रयाण सत्यमृतं वै प्राणामृतमापः प्राणानेवेधास्थानमुपपयते प्रतिमस्थापन मुहूर्तः शुभमुहूर्तोऽस्तु नमस्कारं ओम शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये गजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकतं तं भक्तानाम् एकदन्त उपास्महे श्री वरसिद्धिविनायक स्वामी देवताय नमो नमः ओम भवसंचित पापौघा विघ्नान्तरविध्वंसनं भवसंचित पापौघा विध्वंसन विचक्षणं विघ्नान्तकार भासराजमहं भजे एकदन्तं शूर्पकर्णं गजवक्त्रं चतुर्भुजं पाशाङ्कुशधरं देवं ध्यायेत् सिद्धिविनायकं श्री वरसिद्धिविनायक स्वामिने ध्यायामि ध्यानपुष्पं समर्पयामि श्री वरसिद्धिविनायक स्वामिने नमः अत्रागत्य जगद्वन्द्या सुरराजातिदेश्वरा अनाथरा सर्वज्ञा गौरी गर्भसमुद्भवा शिवसिद्धनायक स्वामिने नमः आवाहयामि आवाहनं समर्पयामि लक्षण दिशुन् मौक्तिकैः पुष्परागैश्च नानारत्नैर्विराजितं रत्नसिंहासनं चारु प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यतां वरसिद्धिनायक स्वामिने नमः सिंहासनार्थम् अक्षतान् समर्पयामि नमस्कारं दिशुन् गौरीपुत्रमस्तेस्तु शङ्करप्रियन्दरा गृहानुध्यं मया दत्तं गन्धपुष्पाक्षरैर्युतं कलशं దగ్గర స్వామివారి పాదాల దగ్గర పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి ओम गजवक्त्रमस्तेस्तु सर्वाभीष्टप्रदायक भक्त्या पाद्यं मयादं गृहानद्विरदानव श्रीवरसिद्धिविनायक स्वामिने नमः हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि ओम अनाथनाथ सर्वज्ञ ईर्वाण वरपूजिता गृहानाचनं देवा तुभ्यं दत्तं मया प्रभो श्रीवरसिद्धिविनायक स्वामिने नमः मुखे शुद्धाचमनीं समर्पयामि स्नानम् ओम गंगाद सर्वतीर्थेभ्यः अहृते रमलैर्जले स्नानं कुरुष्य भगवान् नुमा मात्र नमोस्तुते श्री वरसिद्धिविनायक स्वामी देवताय नमः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं फलोदकैः स्नापयिष्ये
ओम भद्रंगन्ने विष्णुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभेत्रास्त्रैरङ्गैस्तुष्टमस्त्रभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्तिनीन्द्राभ्यश्रवाः स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिनस्तार्क्ष्योरिष्टनिमिः स्वस्तिनः बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शान्तिः ओम लं नमस्ते गुं गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मा सत्यं व्रतं वच्मि त्वं मामुक्तारं नवश्रोतारम् अवतातारम् अवाधातारम् अवानूचानमवशिष्यंश्चात्तादवस्तादवोत्तरात्तादवदक्षिणात्तादवदोर्ध्वात्तादवाधरात्तातु सर्वतो मां पाहि पाहि समतात्मं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दा द्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगन्तो जायते सर्वं जगन्तत्त्वस्तिष्ठति सर्वं जगदन्तैलयमेष्यति सर्वं जगदन्तैः प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः देहत्रयातीतः कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारे स्थितो सत्यं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वाजस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरो शान्ति शान्ति शान्तिः श्रीमहागणाधिपते नमः फलोदकस्नानं समर्पयामि स्नानं शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानं शुद्धाचमनीं समर्पयामि नमः पुष्पाल्पट्टुकोंडि ओम अभिवस्त्रा स्मृतनाञ्जलिषाभिधेन सुधिका पूजमानोक्तवेन हरिण्याभ्यश्वान् रथिनो देवसोमा श्रीवसुद्धि विनायकस्वामिने महावस्त्रार्थं पुष्पं समर्पयामि ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रमदावतेर्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रियं प्रथमं च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तेजः श्रीवसुद्धिविनायकस्वामिने महापवीतार्थं पुष्पं समर्पयामि गन्धद्वारान् दुरादृशान्त्यपुष्टाङ्करीशनीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपप्पये श्रियं श्रीवसुद्धिविनायकस्वामिने नमः अलङ्करणार्थमाभरणार्थं पुष्पं समर्पयामि दिव्यश्री परिमलचन्दनं समर्पयामि अलङ्करणार्थम् आभरणार्थं पुष्पैः पूजयामि श्रीवरसिद्धिविनायकस्वामिदेवताय नमः पुष्पैः पूजयामि ओम गजाननाय नमः ओम गजाननाय नमः पादौ पूजयामि ओम गणेशाय नमः गुल्फौ पूजयामि जगद्धात्रे महालिङ्गे पूजयामि ओम जगद्धात्रे महालिङ्गे पूजयामि ओम जगत्वल्लभाय नमः दानने पूजयामि महाभद्राय नमः गुरुं पूजयामि कटाय नमः कटिं पूजयामि गहाग्रजाय नमः गुह्यं पूजयामि महोत्तमाय नमः मेत्रं पूजनाथाय नमः नाभिं पूजयामि श्रमाय नमः उदरं पूजयामि विनायकाय नमः वक्षस्थलं पूजयामि पार्श्वच्छिदे नमः पार्श्वे पूजयामि हेरम्बाय नमः हृदयं पूजयामि कपिलाय नमः कंठं पूजयामि स्कन्धाग्रजाय नमः स्कन्धो पूजयामि हरसुताय नमः स्तौ पूजयामि ब्रह्मचारिणे नमः बाहून् पूजयामि सुखाय नमः मुखं पूजयामि एकदन्ताय नमः दन्तौ पूजयामि विघ्नेत्रे नेत्रे पूजयामि शूर्पकर्णाय नमः कर्णौ पूजयामि फालचन्द्राय नमः ललाटं पूजयामि नागाभरणाय नमः नासिकां पूजयामि चरन्तराय नमः चुटुकं पूजयामि स्थूलोष्टाय नमः स्थूलोष्टमवोष्टौ पूजयामि गणन्मदाय नमः गण्डे पूजयामि कपिलाय नमः कटान् पूजयामि शिवप्रियाय नमः शरः पूजयामि सर्वमङ्गलसुताय नमः सर्वाण्यङ्गानि पूजयामि ओम उमापत्राय नमः माचीपत्रं समर्पयामि ओम हेरम्बाय नमः बृहतीपत्रं समर्पयामि लम्बोदराय नमः बिल्वपत्रं समर्पयामि तिरदानवाय नमः दोरुपत्रं समर्पयामि धूमकेतवे नमः दुक्तपत्रं समर्पयामि बृहते नमः वदेपत्रं समर्पयामि वर्गदाय नमः पमार्कपत्रं समर्पयामि द्वैमातुराय नमः द्वैमातरं तुलसीपत्रं समर्पयामि चरन्तरमा चोदपत्रं समर्पयामि कपिलाय नमः करवीरपत्रं समर्पयामि विष्णुदाय नमः विष्णुकान्तपत्रं समर्पयामि एकदन्ताय नमः दानिमीपत्रं समर्पयामि मलाय नमः मलिकीपत्रं समर्पयामि महते नमः मरुकपत्रं समर्पयामि सिन्धूराय नमः सिन्धुवारपत्रं समर्पयामि गजानाय नमः जातिपत्रं समर्पयामि गण्डकल्मदाय नमः गण्डवीपत्रं समर्पयामि शङ्करप्रियाय नमः शिमीपत्रं समर्पयामि भृङ्गराजपत्राय नमः पुत्रपत्रं समर्पयामि तुजन्ताय नमः अर्जुनपत्रं समर्पयामि अर्कप्रभाय नमः अर्कपत्रं समर्पयामि श्रीवरसिद्धिविनायकस्वामिदेवताय नमः 21 पत्राणि पूजयामि पुष्पाञ्जलि ओम गजाननाय नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम गजाननाय नमः गणाध्यक्षाय नमः रूपदेशुन्तले ओम विघ्नराजाय नमः ओम विनायकाय नमः द्वैमातुराय नमः द्विमुखाय नमः प्रमुखाय नमः सुमुखाय नमः सुप्रदीपाय नमः सुखानिधये नमः सुराध्यक्षाय नमः सुरारिघ्नाय नमः मान्याय नमः महागणपते नमः हेरम्बाय नमः लम्बत्राय नमः स्कन्ध्रीवाय नमः महोदराय नमः मदोत्कराय नमः महावीराय नमः मंत्रिणे नमः मंगलस्वराय नमः प्रथमाय नमः प्राज्ञाय नमः विघ्नकृते नमः विघ्नहन्त्रे नमः विश्वनेत्रे नमः गणाधिपते नमः श्रीपते नमः वाक्पते नमः शृंगारे नमः श्रीसलमशोपुत्राय नमः शीघ्रकाय नमः शाश्वताय नमः बलोत्थिताय नमः भवात्मजाय नमः पुराणपुरुषाय नमः पुष्टे नमः पुष्करोदिष्पदवारण्ये नमः ग्रगण्याय नमः चिन्त्यरूपण कलेकलमशासन कात्याय नमः कालहन्त्रे नमः मोदकप्रियाय नमः कान्तिपते नमः धृतमते नमः कामनेन कपित्थाफलवनप्रियाय नमः ब्रह्मचारिणे नमः ब्रह्मरूपिणे नमः ब्रह्मविद्यादानुभवे नमः अष्टमे नमः विष्णुप्रियाय नमः भक्तजीविताय नमः प्रीतमन्मथाय नमः ऐश्वर्यकारणाय नमः जायसे नमः यक्षकिन्नरसेविताय नमः गङ्गासुताय नमः गणाधीशाय नमः वटवे नमः ज्योतिषे नमः भावगम्याय नमः मकरप्रदाय नमः महाकृता पराक्रमाय नमः सत्यधर्मणे सत्ये नमः सख्ये नमः सरसाम्पुरधे नमः सदाय नमः सदोतीताय नमः दुष्टाय नमः विश्वदृशे नमः विश्वरक्षाविधानकृते नमः कल्याणगुरवे नमः समस्त जगदाधारमूर्ते नमः सहिष्टवे नमः श्रीवरसिद्धिविनायकस्वामिने नमः सुमुखाय नमः एकदन्ताय नमः कपिलाय नमः गजकर्णिकाय नमः लम्बोदराय नमः विकटाय नमः विघ्नराजाय नमः विनायकाय नमः द्वैमातुराय नमः
विमुखाय नमः श्रीवरसिद्धिविनायक स्वामी देवताय नमः नानाविध परिमलपत्र स्तोत्र शतनामार्चन पुष्पाणि पूजां समर्पयामि जय बोलो गणेश महाराज की जय गणेश महाराज की जय बोलो गणेश महाराज की जय धूपं वनस्पतिर्भवेद्ये नानाकुन्धे संयुतः घ्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां श्रीवरसिद्धिविनायक स्वामिने नमः परिमल सुधूपमाघ्रापयामि साक्षात् दीपं दर्शनं लक्षणं साज्यं द्रवृत्य संयुक्तं महिना योजितं प्रियं गृहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यदिमिरापः भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां नरकाद्घोरात्य ज्योतिर्नमोऽस्तुते साक्षात् दीपं दर्शयामि संवर्धे निर्जलं धूपदीपमन्तरं शुद्धाचमनीं समर्पयामि नैवेद्यपदार्थान् निवेदनं प्रोक्षाय नमः प्रतीकाक्षाय नमः सत्येन प्रत्येन वृषिञ्जामि श्रीवरसिद्धिविनायक स्वामी देवताय नमः नारिकेल कत्री फलसहित बहुबीज फलपूर्वक सपादभक्षपूर्वक भक्षभोजने हेतु शरुथोपेतम ध्रुवतमः नैवेद्यं समर्पयामि निर्जल मध्ये मध्ये अमृतपानीं समर्पयामि संवर्धे निर्जल मध्ये मध्ये अमृतपानीं समर्पयामि अमृताभिधानसेत्रापोषं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि फेष्ठ आचमनीं समर्पयामि भोगिप्रैस्तकर्पूरेर्नागवल्ली धरेर्युतं ताचूर्णेन संयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां श्रीवरसिद्धिविनायक स्वामिने नमः मनोन्मनाय नमः मुखसौन्दर्यसिद्ध्यर्थं मनोन्मनाय नमः मनोन्मनाय नमः मुखसौन्दर्यसिद्ध्यर्थं ताम्बूलं समर्पयामि श्रीमहागणाधिपते नमः ताम्बूलं समर्पयामि संवर्धने ताम्बूलचरान्तरं शुद्धाचमनीं समर्पयामि नमस्कारः सम्राजं च भराजं च भिश्रीर्याचनं गृहेक्ष्मी राष्ट्रस्या मुखेतया मातरमुजामसि वेदाहमेतं ब्रूजुं महांसम् आदित्यं नोत्तवारे सर्वाणि रूपाणि चित्यधीराः नामानि पुत्राभिविदं यदास्ते श्रीवरसिद्धिविनायक स्वामिदेवताय नमः आनन्दकर्पूर मङ्गल सुन्दर शुभकर दिव्य नीराजं दर्शयामि नीराजनान्तरं शुद्धाचमनीं समर्पयामि रक्षां धारयामि जय बोलो गणेश महाराज की जय बोलो गणेश महाराज की जय बोलो गणेश महाराज की जय शबरद गोविंद गोविंद ओम दातानां भुवनस्तेस्पतिं देवकं सवितारमभिमाक्षाहं इमं देवकं यजमानं यत्थातु ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे स्मे कामान् कामकामाय मत्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु वेराय वै श्रवणाय श्रीमन्महाराजाय नमः ओम तत्ब्रह्मा ओम तद्वायुः ओम तदात्मा ओम तत्सत्यम ओम तत्सर्वोम तत्पुरोर्नमहन्तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वम् इन्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मत्वं प्रजापतिः त्वं तदा पापोज्योतिरसोमृतं ब्रह्मभूतवरो सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतरु ब्रह्मणोऽधिपतरु ओम यानि कानि च पापानि ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे पापोऽहं पापकर्माणं पापात्मा पापसम्भवा त्राहिमां प्रजा देवा शरणागतोत्सरान्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर रक्ष रक्ष परमेश्वरी रक्ष रक्ष जनार्दन रक्ष रक्ष जनार्दनायामि गणाश्रीपालदेश आत्मनमस्कारान् समर्पयामि श्रोतनोत्तरं समयभास्रसाद्या त्रमाच्छादयामि सामर्थ्यपराधशास्त्राणि क्रियन्तन्निशमयादासोमि त्वामत्वाक्षमस्व श्रीजनार्दनाक्षरपुत्रिकनाधिपापराधकृतनमस्कारान् समर्पयामि त्रमाच्छादयामि सामरेण विजयं चन्द्रजयं गीतं श्रावयामि वाद्यं घोषणामृगा समस्तराजपदार शक्तिपदार प्रत्यपदार पूजां समर्पयामि लक्षण తీసుకోండి ఓం आयुर्देहि यशोदेहि श्रियं सौख्यं च देहि मे पुत्रान् पौत्रान् पुत्र पौत्रांश्च देहि मे गणनायक विनायक नमस्तुभ्यं शततं मोदक प्रिया निर्विघ्नं कुरु मे देव मम सर्व कार्येषु सर्वदा ओम गणपतये नमः ओम गणपतये नमः ओम गणपतये नमः अनेक वेल वेदोक्त प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि दक्षिण दीक्षित मया ध्यानावाहनादि क्षेत्रो निलिवस्तनया ध्यानावाहनादि पूजा भगवान परमात्मा श्री
వరసిద్ధివినాయక దేవతాదిత్య పాదుపచరణారవిందార్పితమస్తు ఏతత్ఫలం పరమేశ్వరార్పణమస్తు సర్వం శ్రీ వరసిద్ధివినాయక స్వామదేవతార్పణమస్తు సహస్రపరమాదేవి శతమూఢా శతాంకురా సర్వగం హరతు మే పాపం దూర్వాతు స్వప్నాశినీరమ శ్రీ వరసిద్ధివినాయక స్వామదేవతా సంపూర్ణ అనుగ్రహ కటాక్ష వీక్షణ సిద్ధిరస్తు సర్వాభీష్టత ఫల సిద్ధిరస్తు సర్వదేవతానుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధిరస్తు. వినాయకుడి పూజ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయిందండి. తీర్థప్రసాదాలు పంతులు గారు అందరికీ పంచుతున్నారు. అలాగే ఈ రోజు నుంచి 9 రోజుల వరకు పొద్దున సాయంకాలం పంతులు గారు వచ్చి పూజ చేస్తారు. ఇప్పటి వరకు జరిగిన పూజ ఏంటంటే వినాయకుడు ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేశారు. అలాగే కలశారాధన. వినాయక చవితి సందర్భంగా సాయంకాలం వినాయకుడి కథ చదువుతారు. ఓం వేదాహమేతం మృగం మహాంతం ఆదిత్యవర్ణం తమస్తవారే సర్వాణి రూపాని నిత్యధీరాః నామాని నామానిభిగతంగిరాస్తే సమ్రాజంచ వ్రాజంచ సుశ్రేర్యాచన గృహే లక్ష్మీరాష్ట్రస్య ముఖే తయామాసకం సృజామసి ఆనందకర్పూర నీరాజనం దర్శయామి. నీరాజనాంతరం శుద్ధాచమనీం సమర్పయామి. జై బోలో గణేష్ మహారాజ్ కి, జై బోలో గణేష్ మహారాజ్ కి, జై బోలో గణేష్ మహారాజ్ కి. తీసుకుని అక్షరం తీసుకుని గణేష వరద గోవింద, గణేష వరద గోవింద, గణేష వరద గోవింద. ఓం ధాతా ప్రస్థాత్యముదా జహారాష్ట్ర ప్రవిద్వాన్ పుష్పపుత్రః తమేవం విద్వా అమృత ఇహ భవతి నాన్యః మిథ్యా జనాజయతే రాజాధిరాజాయ ప్రసయ్యసాహినే. నమో వయం వై శ్రవణాయ బ్రహ్మహే సమే కామాన్ కామకామాయ మహ్యం కామేశ్వరో వై శ్రవణో దధాతు కుబేరాయ వై శ్రవణాయ మహారాజాయ నమః. ఓం బ్రహ్మా ఓం తద్వాయు ఓం తదాత్మా ఓం తత్సత్యం ఓం తత్సర్వం తత్పరోర్నమః. తశ్చరతి భూతేషు గుహాయాం విశ్వమూర్తిషు త్వం యజ్ఞస్త్వం వషట్కారస్త్వం ఇంద్రస్త్వగం రుద్రస్త్వం విష్ణుస్త్వం బ్రహ్మత్వం ప్రజాపతిః త్వం తదా పాపో జ్యోతిరసోమృతం బ్రహ్మ భూర్భువస్సువరోం ఈశానः సర్వవిద్యానాం ఈశ్వరः సర్వభూతానాం బ్రహ్మాధిపతరు బ్రహ్మణోధిపతరు బ్రహ్మా శివో మే అస్తు సదా శివోం. దేవసిద్ధివినాయక స్వామినే నమః. భక్తానామనేక వేదవేదోక్త సుమన దివ్య మంత్రపుష్పం సమర్పయామి. యాని కాని పాపాని జన్మాంతరక్తాని చ తాని తాని ప్రణశ్యంతి ప్రదక్షిణ పదే పదే పాపోహం పాపకర్మాణం పాపాత్మా పాపసంభవాత్ త్రాహి మాం కృపయా దేవా శరణాగతవత్సల అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్యభావేన రక్ష రక్ష గణాధిప, రక్ష రక్ష గణాధిప. ఆత్మనమస్కారాన్ సమర్పయామి. వేసేయాలి. పురసా శిరసా దృష్ట్యా మనసా వచసా తథాభ్యాం కరాభ్యాం కర్ణాభ్యాం ప్రణామోష్టాంగ ఉచ్యతే శిరసాష్టాంగ నమస్కారాన్ సమర్పయామి. శ్రీ వరసిద్ధివినాయక స్వామదేవతాయ నమః. శిరః సాష్టాంగ నమస్కారాన్ సమర్పయామి. ఛత్రమాచ్ఛాద ఇమి చామరైన విజయం కేంద్రశం గీతం శ్రవయిమి వాద్యం ఘోషమాందగా సమస్త్రాజోపచార శక్త్యోపచార భక్త్యోపచార రాజోపచార దేవోపచార పూజాం సమర్పయామి. ఓం ఆయుర్దేహి యశోదేహి శ్రియం సౌఖ్యం చ దేహి మే పుత్రాన్ పౌత్రాన్ పుత్ర పౌత్రాంశ్చ దేహి మే గణనాయక వినాయక నమస్తుభ్యం శతతం మోదక ప్రియ నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ మమ సర్వ కార్యేషు సర్వదా. ఓం గం గణపతయే నమః. ఓం గం గణపతయే నమః. ఓం గం గణపతయే నమః. నమస్కారం చేసుకుని సర్వకాల సర్వస్వం గణపతి మందు రక్షించమని చెప్పి శ్రీ మహాగణాధిపతే నమః. భక్తానాం అనేక వేదవేదోక్త ప్రార్థన పూర్వక నమస్కారాన్ సమర్పయామి. ధ్యానవాహనాది షోడశోపచార పూజ భగవాన్ సర్వాత్మన సర్వం విఘ్నకర్తా శ్రీ మహానవదేవతా సుప్రీతా సుప్రసన్నవరదా భూత్వా ఉత్తరే శుభకర్మణ్య విఘ్నమస్తు ప్రముతో ఉత్తరే శుభకర్మణ్య విఘ్నమస్తు సహస్రపరమాదేవి శతమూలా శతాంకురా సర్వగం హరతు మే పాపం దూర్వాతు స్వప్ననాశిని. శ్రీ వరసిద్ధివినాయక స్వామదేవత సంపూర్ణ అనుగ్రహ కటాక్ష వీక్షణ సిద్ధిరస్తు. గణపతిదేవత సంపూర్ణ అనుగ్రహ కటాక్ష వీక్షణ సిద్ధిరస్తు. గణపతిదేవత అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధిరస్తు. వరసిద్ధివినాయక స్వామదేవతాయ నమః. వృత్తదోధ్యాయ ప్రారంభాః. పూర్వము శౌనకాది మహర్షులు అందరూ కూడా సూత మహాముని వద్దకు వెళ్ళి సత్రయాగం జరుగుతున్న సందర్భంలో సూత మహాముని వద్దకు వెళ్ళి ఆ యొక్క సూత మహాముని చూచి, ఓ సూత మహాముని, సకల కథా విషాదుడు నీవయ్యా, కావున
విఘ్నేశ్వరికి ఉత్పత్తియు మరియు చంద్రదశ దోష కారణముగా జరిగినటువంటి వృత్తాంతము మాకు తెలుపవియ అని అడుగగా ఆ యొక్క సూత మహాముని ఈ విధముగా చెప్తున్నారు. ఓ శౌనికాది మహర్షులారా, పూర్వము గజాసురుడు అనబడే రాక్షసుడు ఉండేటివాడు. అతడు శివుడి గురించి ఘోర తపస్సు చేసినాడు. ఆ యొక్క తపస్సుకు మెచ్చి శివుడు ప్రత్యక్షమై ఏమి వరం కావాలో కోరుకోవయ్యా అనగానే ఆ యొక్క గజాసురుడు, నీవు ఎల్లవేళ కూడా నా వందు యువతల ముందే నివసించవలసిందిగా కోరుచున్నానయ్యా సాంబయ్య అని అడుగుగానే ఆ యొక్క గజాసురుడు మాట విని నీవు చెప్పిన వాక్యాలే అవునుగాక అని చెప్పి పరమేశ్వరుడు గజాసురుడు యొక్క గర్భస్థంలో ప్రవేశించి సుఖముగా ఉన్నాడు. ఇటు చూస్తే పతిజార తెలియక పార్వతీదేవి రకరకాల అన్వేషిస్తూ కొన్ని రోజులకు కొంతమంది వలన గజాసురుడి గర్భంలో పరమేశ్వరుడు తెలుసుకొని హరిని సమీపించి నమస్కారం చేసి, ఆనాడు భస్మాసుడు యొక్క బాధ నుండి నా యొక్క పతిని రక్షించిన వాడవయ్యా, కావున నా యొక్క పతిని రక్షించవయ్యా అనేక విధంగా ప్రార్థించగా ఆ యొక్క శ్రీహరి ఆమెను ఊరడింపజేసి కైలాసము వెళ్ళవమ్మా అని చెప్పి ఆ యొక్క విష్ణుమూర్తి బ్రహ్మ దేవతను కూడా పిలిచి గజాసుడి యొక్క సంహారను గంగిరెద్దు మేలమే యుక్తమని నిశ్చయించుకొని అందరినీ పిలిచి నందీశ్వరుని యొక్క గంగిరెద్దుగా అలంకరించి చెరుగంటలు ధరింపజేసి తాను కూడా చిత్ర విచిత్రమైన వాద్యములు పట్టుకొని గజాసుడి యొక్క పురంలోకి వెళ్ళినాడు. ఆ యొక్క గజాసురపురములో ఈ యొక్క శ్రీమన్నారాయణుడు చిత్ర విచిత్రముగా గంగిరెద్దు చేత మేళము చేయించుండగా అది ఆ నోట ఈ నోట గజాసురుడు విని ఆ గంగిరెద్దు వాళ్ళని పిలుచుకోనండి అని చెప్పి తీసుకొచ్చి తన యొక్క సభాస్థలి ముందు ఆడింపజేసినాడు. ఆ యొక్క ఆటను చూసి మైమరిచి ఆ యొక్క గజాసురుడు అడుగుతున్నారు, ఓయి మీకు ఏమి వరం కావాలో కోరుకోండి అడుగుగానే గంగిరెద్దుల మేళం రూపమైనటువంటి శ్రీమన్నారాయణుడు ఇది పరమేశ్వరాహుని నంది, ఇది పరమేశ్వరుని కనుగొనకు వచ్చింది, కావున దానికి అది ఇవ్వవయ్యా అని చెప్పగానే నివ్వెరపడి ఆ యొక్క గజాసురుడు వచ్చినవాడు ఎవడో కాదు సాక్షాత్ శ్రీమన్నారాయణుని గ్రహించి నమస్కారం చేసి నా యొక్క శిరస్సుని త్రిలోక పూజ్యముగా చెయ్యండి, నా యొక్క శరీరాన్ని వస్త్రముగా ధరించండి అని అడుగుగా అట్లే చేస్తానని విష్ణుమూర్తి సమాధానం చెప్పినాడు. ఆ తర్వాత నందీశ్వరుడు వెళ్ళి గజాసురుడు గర్భం చీల్చి లోపల పరమేశ్వరుని బలి తీసుకువచ్చినాడు. ఆ తర్వాత పరమేశ్వరుని చూపించి, ఓ పరమేశ్వర పాముకు పాలు పోసినట్టు అయింది కదా, కావున ఇలాంటి వాళ్ళకి వరం ఇవ్వవయ్యా, ఇవ్వకుండా ఉండాలయ్యా అని సమాధానం పరిచి తన యొక్క వాహనం మీద ఎక్కి వైకుంఠాన్ని చేరుకున్నాడు విష్ణుమూర్తి. ఇటు పరమేశ్వరుడు నందీశ్వరుని చూచి కైలాసం వేగంగా బయలుదేరాడు. ఈ రకంగా బయలుదేరిన పరమేశ్వరుడి విషయాన్ని పార్వతీదేవికి కొంతమంది చెప్పినారు. వెంటనే పార్వతీదేవి భర్త రాకతో నిరీక్షిస్తున్న పార్వతీదేవి ఆనందం చెంది ఒక అభ్యంగన స్నానం చేసుకుందని నిశ్చయించుకుని ఒక బాలుని ప్రతిమను తయారు చేసి ద్వారం వద్ద ఉంచి దానికి ప్రాణం పోసి ఆమె లోపలికి వెళ్ళి అభ్యంగన స్నానం చేసుకుంటూ ఆమె అభ్యంగన స్నానం చేసుకుంటూ ఉండగా ఇక పరమేశ్వరుడు వచ్చి నందీశ్వరుని అవరోహించి లోపలికి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తున్న బాలుడు అడ్డగింపగా కోపవశుడై ఆ యొక్క పరమేశ్వరుడు త్రిశూలంతో పిల్ల బాలుడు యొక్క శిరస్సుని ఖండించినాడు. ఆ తర్వాత లోపలికి వెళ్ళిపోయినాడు. ఆ రకంగా వెళ్ళినటువంటి పరమేశ్వరుడు లోపల ప్రియ సంభాషణలు చేయించు భార్యతో బాలుడి విషయం వద్ద చర్చించినారు. ఆ రకంగా చర్చించిన తర్వాత పరమేశ్వరుడు బాధపడి పార్వతీదేవి దగ్గర శోకించి ఆ పార్వతీదేవి పరమేశ్వరుడు బయటికి వచ్చి మృతుడైపడి ఉన్న బాలుని చూచి తను తెచ్చిన గజాసురుడి యొక్క శిరస్సు ఏదైతే ఉందో శిరస్సుని బాలుకి అతికించి ప్రాణం పోసినాడు. ఆ తర్వాత పార్వతీ పరమేశ్వరుడు ఇద్దరు కూడా పిల్లవాడిని అల్లారు బుద్ధిగా పెంచున్నారు. ఈ రకంగా పెంచున్న పార్వతీ పరమేశ్వరుడు కొన్ని రోజులకు కుమారస్వామి జనించినాడు. ఇతడు మహాబలశాలి మహాపరాక్రమశాలి. ఇతడు దేవతలకు అధిపతిగా ఉన్నాడు. ఈ యొక్క కుమారస్వామి దేవతలకు అధిపతిగా ఉన్నాడు. ఈ యొక్క కుమారస్వామిని దేవతలు అందరూ కూడా సేవిస్తూ ఉన్నారు. ఈ విధంగా జరుగుతుండగా ఒకనాడు ఋషులు మునువులు దానవులు అందరూ కూడా పరమేశ్వరుడికి వెళ్ళి, ఓ పరమేశ్వర విఘ్నములు తొలగించుకోకుండా ఆధిపత్యంగా పెట్టవయ్యా అడుగుగానే ఆ యొక్క పరమేశ్వరుడు చూచి నా యొక్క పెద్ద కుమారుని పెడతానంటే ఆ యొక్క కుమారస్వామి అన్నయ్య గారు మరుగుజ్జువాడు అసమర్థుడు అనిహీనుడు, కావున ఆ యొక్క ఆధిపత్యం నాకేమండి నాన్నగారు అడుగుగానే పరమేశ్వరు రుద్రవైపు చూచి ఎవరైతే 84 లక్షల కోట్ల నదుల్లో స్నానం చేసి ముందుగా నా వద్దకు వస్తారు వారికి విఘ్నాధిపత్యం ఇస్తానని సమాధానపరచగానే ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా ఆ యొక్క కుమారస్వామి తన యొక్క వాహనమే నెమల మీద ఎక్కి బయలుదేరినాడు. ఇటు చూస్తే బుద్ధి సూక్ష్మ బుద్ధి కలిగిన వాడు ధర్మబుద్ధి కలిగినటువంటి ఆ యొక్క గజానుడు తండ్రి వద్దకు వెళ్ళి, తండ్రి నా యొక్క అసమర్థత నా శక్తియుక్తులు మీకు తెలియని కావున నాకు ఏమైనా ఉపాయం తెలుపుకుని అనుగానే కుమార నారాయణ యొక్క మంత్ర జపం చేసినచో అన్ని నదుల్లో స్నానం చేసిన ఫలితం వస్తుందయ్యా, కావున ఇక్కడ కూర్చొని నారాయణ మంత్రోపదేశాన్ని చేస్తాను శ్రద్ధగా చేసుకోవయ్యా అని చెప్పగానే ఆ యొక్క గజానుడు విని నారాయణ మంత్రోపదేశాన్ని భక్తి శ్రద్ధగా చేసినాడు. ఎప్పుడైతే నారాయణ మంత్రాన్ని భక్తి శ్రద్ధగా జపిస్తూ ఉన్నాడో గజాననుడు కుమారస్వామి ఎక్కడికైతే నదులు స్నానానికి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాడో ఆ యొక్క ముందుగా అన్నగారు కనిపించి స్నానం చేసి బయటికి వస్తుండగా కనిపిస్తుంది. ఇలా 84 కోట్ల లక్షల నదులో స్నానం చేసిన ఇదే పరిస్థితి కనిపించడం కుమారస్వామి ఆశ్చర్యచిత్తుడై తండ్రి దగ్గరికి వచ్చాడు. తండ్రి దగ్గరికి వచ్చేసరికి తండ్రి దగ్గర కూడా అన్నయ్య గారు ఉన్నారు. ఇది చూసి ఆశ్చర్యం చెంది నాన్నగారు అన్నయ్య యొక్క శక్తియుక్తులను తెలుసుకోలేక అన్నయ్య గారి మీద ఈ రకంగా మాట్లాడి నన్ను క్షమించండి, అన్నగారికి ఈ యొక్క విఘ్నాధిపత్యాన్ని వసంగండి అని చెప్పగానే పరమేశ్వరుడు భాద్రపద శుద్ధ చతుర్థి నాడు విఘ్నాధిపత్యానికి గజానుడిని ఎంపిక చేసుకుని విఘ్నాధిపత్యాన్ని వసంగినాడు. ఆ రోజు సర్వదేశస్తులు కూడా అప్పాలు కుడుములు బెల్లములు ఇటువంటి
స్వామివారికి ప్రీతికరమైన పదార్థాలు ఇవ్వగా ఆ యొక్క గజాననుడు చాలా ఆనందంతో తింటూ తన యొక్క అనింద్యుడైనటువంటి వాహనానికి పెడుతూ ఈ రకంగా తిరుగుతూ ఉన్నాడు. ఈ రకంగా తిరుగుతున్నటువంటి విఘ్నేశ్వరుడు సాయంత్రం సమయానికి అమ్మగారు నాన్నగారి వద్దకు వెళ్ళి నమస్కారం చేద్దామని చెప్పి 2 చేతులు పైకెత్తి భూమికి ఆంచ ప్రయత్నించగా ఆ యొక్క చేతులు భూమికి ఎంత మాత్రం ఆనట్లేదు. ఇదంతా ఇక్కడ పరమేశ్వరుడు శిరస్సు మీద చంద్రుడు చూసి వికటాట్టహాసముగా నవ్వినాడు. చూసి చంద్రుడు దృష్టి వల్ల ఆ యొక్క పిల్లవాడు యొక్క ఉదరం ఏదైతే ఉందో పొట్టలోంచి పదార్థాలు బయటికి వచ్చి పిల్లవాడు మృతి చెంది పడి ఉన్నాడు. ఆ తర్వాత పార్వదేవి శోకించి, ఓ చంద్రుడా, నీవు చూడడం వల్ల నా యొక్క కుమారుడికి మృతి చెందినది కావున నేను చూసిన వారందరూ కూడా నీలాపనందర పాలైపోదురుగా. కానీ ఆగ్రహ జ్వాలావేశాలతో అమ్మవారు శపించినారు. ఎప్పుడైతే అమ్మవారు శపించారో ఆ సమయానికి సప్త ఋషులు కూడా అగ్నిహోత్ర యొక్క యజ్ఞము పూర్తి చేసుకుని అగ్నిహోత్రుడు చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేస్తున్నారు. ఈ యొక్క ఋషిపత్తులు ప్రదక్షిణ చేస్తూ చంద్రుని చూడడానికి కారణం చేత ఋషిపత్తుల మీద అగ్నిహోత్రుడి మోహం కలిగి ఆ యొక్క ఋషిపత్తుల మీద అగ్నిహోత్రుడి మోహం కలిగింది. ఇది వెంటనే ఆ యొక్క భార్యను స్వాహాదేవి గ్రహించి అమ్మో ఋషిపత్తులను మోహించాలనే ఉద్దేశంతో తానే ఆ యొక్క రూపాన్ని ధరించి ఋషిపత్తులుగా భ్రమింపజేసినది భర్తకి. అది చూసి ఋషులు ఆహా వారు అగ్నిహోత్రుల దగ్గర ఉన్నవారు మా భార్యలే అని శంకించి వాళ్ళని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయినారు. ఇదిలా జరుగుతూ ఉండగా బ్రహ్మాదేవత కూడా వెంటనే కైలాసానికి వెళ్ళి మృతురైపున్న పిల్లవాడిని చూసి లేపి ప్రాణం పోసి పార్వదేవికి ఇవ్వగానే పార్వదేవి ఆనందించినది. అప్పుడు ఋషులు అందరూ వెళ్ళి అమ్మా నీవు ఇచ్చినటువంటి ఈ యొక్క శాపం కారణం చేత లోకాలన్నీ కూడా అతలాకుతలం అయిపోతున్నాయి తల్లి, కావున దీనికి ఉపాయం తెలుపమ్మ అనగానే ఆ యొక్క పార్వదేవి చూసి పిల్లవాడిని చేరదీసి ముద్దులాడుతూ ఎవరైతే భాద్రపద శుద్ధ చతుర్థి నాడు తప్ప మిగిలిన రోజులో చూసినా దోషం రాదు, భాద్రపద శుద్ధ చతుర్థి నాడు చంద్రుని దర్శించడంతో దోషాలు వస్తాయి అని అమ్మవారు శాప విముక్తి చెప్పగానే ఈ యొక్క ఋషులు దానవులు మునులు అందరూ కూడా అమ్మవారు నమస్కారం చేసుకొని మరలా నిజగృహానికి వెళ్ళిపోయినారు. ఈ రకంగా కాలం గడిచిపోయినది. కొంతకాలానికి ఇలా కాలం గడవగా ద్వాపరయుగం వచ్చినది. ద్వాపరయుగంలో ద్వారకావాసి శ్రీకృష్ణుడు ధర్మ సందేహాల దిక్తే నారద మహర్షితో చర్చిస్తూ ఉన్నాడు. ఆ చర్చలు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం పూర్తి అయిన తర్వాత నారద మహర్షి, ఓ కృష్ణ పరమాత్మ ఈరోజు భాద్రపద శుద్ధ చతుర్థి కావున ఎవరు కూడా చంద్రుని చూడరాదు అని చెప్పి పూర్వ విషయము చెప్పి నారదుడు తన యొక్క కైలాసంకి బయలుదేరినాడు. ఈ రకంగా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కృష్ణ పరమాత్మ ఒటులు పిలిచి ఈరోజు ఎవరు కూడా చంద్రుని చూడరాదంట అని రాజ్యమంతా చాటింపు వేసినాడు కృష్ణ పరమాత్మ. కానీ తను గోష్ఠప్రియుడవు చేత పాలు పితుకుచు ఆవు పాలలో చంద్రుని యొక్క ప్రతిబింబాన్ని చూసినాడు కృష్ణుడు. ఆ తర్వాత కృష్ణుడు చూసి ఆహా నాకు ఎట్టి నీలాపనిందలు వచ్చును అని ఆలోచించుకున్నాడు. ఆ తర్వాత 2-3 రోజులకు సప్తజిత్తు తన యొక్క శమంతకమైన మణిని పట్టుకొని శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు తెచ్చి కుశల ప్రశ్నలు వేసి శమంతకమని చూపించి ఇది రోజుకి 8 వారులు బంగారం వస్తుందయ్యా కృష్ణ అని చెప్పగానే, ఓ సప్తజిత్తు ఈ యొక్క మణి నాకు ఇస్తావా అంటే లేదు లేదు ఎవ్వరికైనా ఇవ్వను, ఇది నాకు సూర్య యొక్క వరప్రసాదంగా దొరికింది కావున ఇవ్వనని చెప్పగానే ఆ శమంతకమని విషయాన్ని విడిచిపెట్టినాడు కృష్ణ పరమాత్మ. శమంతకమని పట్టుకొని సత్రజిత్తు ఇంటికి వెళ్ళిపోయినాడు. ఈ రకంగా ఇంటికి వెళ్ళిన సత్రజిత్తు కొన్ని రోజులకు తన యొక్క తమ్ముడు ప్రసేనుడు అనబడేటువంటి ప్రసేనుడికి ఆ యొక్క మణిని ఇచ్చినాడు. ఆ యొక్క మణిని ప్రసేనుడు కంఠమును ధరించి అడవికై పోయినాడు. అడవికి వెళ్ళి వేటకి వెళ్ళినటువంటి ప్రసేనుడు మణిని పెట్టుకుని ఉండగా ఒక సింహము ఆ యొక్క మణిని మాంసఖండముగా భ్రమించి ఆ యొక్క ప్రసేనుడిని చంపి ఆ యొక్క మణిని తాను తీసుకుని పోవుచుండగా భల్లూక మహారాజు జాంబవంతుడు చూచి ఆ యొక్క సింహాన్ని వధించి ఆ యొక్క మణిని పట్టుకొని తన కుమార్తె జాంబవతికి అందజేసినాడు. ఆ యొక్క జాంబవతి ఆ యొక్క మణితో ఆడుకొని చుండగా సత్రజిత్తు ఆ యొక్క కృష్ణ పరమాత్ముడు నేను మణి ఇవ్వలేదని ఆలోచించి నా యొక్క తమ్ముడిని చంపి మణిని కాజేసినాడు అని ప్రచారం ప్రారంభించినాడు. ఇది ఆ నోట ఈ నోట కృష్ణ పరమాత్మను చెవులే విని ఆ రోజు భాద్రపద శుద్ధ చతుర్థి నాడు చంద్రుని చూడడం వల్ల ఇటు నీలాభరణం కలిగిన అనుకొని వ్యక్తపరుచుకొని స్వామివారు నమస్కారం చేసుకుని తన యొక్క భటుల్ని తన యొక్క పరివారాన్ని పట్టుకొని ప్రసేనుడు ఎక్కడ మృతకలేబెర ఉందా అని వెతకడానికి వెళ్ళాడు. ప్రసేనుడు మృతకలేబెర అని చూచి అక్కడ సింహపు అడుగుజాలను గుర్తించి దాని వెనకాతలు వెలుచుండగా భల్లూకాలు కనిపించే భల్లూకాలుగును పట్టుకొని వెలుచుండగా ఒక పెద్ద గుహం వచ్చినది. ఆ గుహలోకి కృష్ణ పరమాత్మ లోపల ప్రవేశించి వీరందరూ కూడా బయట ఉంచి లోపలికి వెళ్ళి చూడగా శమంతకమణిని ఒక చిన్న పిల్ల పట్టుకొని ఉన్నది. ఆ పిల్ల ఆడుకొని చుండగా ఆ యొక్క శమంతకమణిని పట్టుకొని కృష్ణ పరమాత్మ వచ్చి చుండగా పిల్ల భోరున వేడిచినది. ఆ ఏడ్చిన వెంటనే లోపల నుంచి జాంబవంతుడు ఎవరు నా పిల్లని ఏడిపించారంటూ బయటికి వచ్చినాడు. బయటికి వచ్చి శమంతకమణి చేతిలో కృష్ణ పరమాత్మ చేతిలో శమంతకమణి ఉండడం చూచి శమంతకమణి అపహరించడానికి కృష్ణ పరమాత్మ వచ్చాడు అనుకొని వెంటనే కృష్ణ పరమాత్మ యుద్ధం దిగినాడు. తన యొక్క గోరుతో గుచ్చినాడు, ముష్టి గోతుములతో కొట్టినాడు, రాళ్లతో రప్పలతో చెట్లతో విపరీతంగా కృష్ణుడు జాంబవంతుడు ఇద్దరు కలిసి 28 దినములు ఉదయమో సాయంత్రం విడివకుండా రేజింబవలో కూడా 28 రోజులు యుద్ధము చేసినాడు. యుద్ధము చేసిన తర్వాత 28వ రోజు జాంబవంతుడు క్షీణుడే బలుడే కింద పడి, ఓ కృష్ణ నాకు ఇప్పుడు అర్థమైందయ్యా నీవెవరో కాదయ్యా, త్రేతాయుగమున
రావణ సంహారేగో శ్రీరామచంద్రుగా నేను గుర్తించినానయ్యా. ఆ రోజు రావణ సంహారం నువ్వు చేసిన తర్వాత నీ యొక్క యుద్ధాన్ని చూసి చాలా ఆనందం చెందినాను. ఆనందంలో ఉండగా నువ్వు నీకేమైనా వరం కోరుకోవయ్యా జాంబవంత అంటే నా బుద్ధిమాంత్యంతో నీతో నాకు యుద్ధం చెయ్యాలందయ్యా అని అడుగుగానే కాలక్రమేణా నీకు నెరవేరునయ్యా అని సమాధానం చెప్పిన. ఆ రోజు నుంచి నేను నామస్మరణ చేస్తూ కాలం గడుపుతున్నానయ్యా. ఈ రోజు నువ్వు వచ్చినవాడు ఎవరో కాదయ్యా, సాక్షాత్ రామస్వరూపం అయ్యా. నాకు అర్థమైందయ్యా, నా యొక్క శరీరం శిథిరం అయిపోయిందయ్యా, నా యొక్క ప్రాణం పోయేట్లుందయ్యా, రక్షించవయ్యా. ఆర్తిజన పోషక దీనబాంధవ రక్షణని స్వామివారిని కృష్ణ పరమాత్ముడిని నమస్కారం చేసుకునగా కృష్ణ పరమాత్ముడు వెళ్ళి తన యొక్క చేతితో ఆ యొక్క జాంబవంతుడి శరీరం అంతా నిమరగానే శరీరం అంతా కూడా మళ్ళీ శిథిలావస్థ నుంచి పునరావృత్తి స్థితికి వచ్చింది. వెంటనే జాంబవంతుడు విషయాన్ని తెలుసుకొని శమంతకమని కృష్ణ పరమాత్మ వచ్చేయో కృష్ణ, అదే కాదయ్యా నా కుమార్తెను జాంబవంతుడు కూడా నేను వివాహం చేసుకోవయ్యా అని చెప్పి గుహలోంచి బయటికి రాగానే విషయాన్ని పరివారంతో చెప్పి కృష్ణ పరమాత్ముడు జాంబవంతుణ్ణి జాంబవతిని ఆ యొక్క మణిని పట్టుకొని సత్రజిత్తు వద్దకు వెళ్ళి విషయాన్ని పూర్తిగా చెప్పగానే సత్రజిత్తు బోర్ను వినిపించి, అయ్యో కృష్ణ, నీ మీద ఎన్ని నీలాపనిందులు వేసానయ్యా, ఇంత దోషం నాకు వచ్చిందా, కావున ఆ యొక్క మణిని నా కుమార్తెని సత్యభావం ఇవే వివాహం చేసుకోవయ్యా అని చెప్పగానే కృష్ణ పరమాత్మ మాకు కన్యామణి చాలు, ఈ మణి మాకు అవసరం లేదని ఆ మణినిచ్చి సత్యభామను జాంబవతిని వివాహం చేసుకున్నాడు. ఆ సమయంలో ఋషులందరూ కూడా చూచావు కృష్ణ, ఈవంటే శక్తియుక్తులు కలిగిన వాడు కాబట్టి ఈ యొక్క నీలాపనిందులు మాపుకున్న మాలాంటి వరకు వస్తే మేమేం చేయాలయ్యా అని అడుగుగానే కృష్ణ పరమాత్మ చూచి ఎవరైతే భాద్రపద శుద్ధ చతుర్థనాడు విధిగా గణపతి యొక్క అర్చన చేసి శమంతకమైన కథోపాఖ్యానాన్ని ఎవరైతే చెప్పుకొని కథాక్షరం శిరస్సు ధరిస్తారో వారికి ఎట్టి నీలాపనిందులు రావు అని చెప్పగానే కృష్ణ పరమాత్మను నమస్కారం చేసుకుని ఎవరు నిజగృహానికి వారు వెళ్ళారు. ఇది శ్రీవరసిద్ధివినాయక స్వామి దేవతాయ నమః. వ్రతగతోధ్యాయ సమాప్తాః. నక్షత్రం వేసుకొని స్వస్తి ప్రజాభ్య పరి పట్టుకు నమస్కారం చేసుకోండి సార్. నమస్కారం చేసుకొని చెప్పండి అమ్మా. ఓం సింహ ప్రసేన అవధి సింహో జాంబవత హతః సుకుమార అమరోదీః తపహ్యేష శమంతకః శ్రీ వరసిద్ధి వినాయక స్వామినే నమః. లక్షణం స్వామివారు చేసి లక్షణం మీ శిరస్సు మీద వేసుకోండి. నమస్కారం చేసుకుని అందరూ కూడా ముందుకు వచ్చి అక్షంత వేసేయండి. బయటకు వస్తే బయట తీర్థాలు ఇస్తారు.